मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा। और जिस तरह हमेशा ऐसी दसीदा ही है कि अगर इंसान गुरुआं रहबरां संतां दे वचनां नूं सुनन दी कोशिश करता है, समझण दी कोशिश करता है, तो फिर कई बार एक शब्द ही इंसान दे जीवन नूं बदलण दे वास्ते काफ़ी हुंदा है। एक शब्द ही इंसान की जिंदगी नूं बदल के रख दिंदा है। अगर इंसान ने वाकई कुछ प्राप्त करना होवे तो जिसने समझना होवे ਉਹਦੇ वास्ते एक शब्द भी काफ़ी है, तो जिसने नहीं समझना ਉਹਦੇ सामने तुसीं कुरान, गीता, बाइबल, गुरबाणी, अच्छे तो अच्छा धार्मिक ग्रंथ भी रख दिओ तो उन्होंने उस तो भी कुछ प्राप्त नहीं करना, क्योंकि गल हुंदी है सारी अपनी समझ दी कि जिहदे अंदर भावना होवे कुछ प्राप्त करन दी, वो इंसान गुरुआं रहबरां संतां महापुरुषां दे वचनां तो बहुत कुछ लै जांदा है। और इधर असीं जिस तरह दस रहे सी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े कवि भी सी, साहित्यकार भी सी और एक बहुत बड़े दार्शनिक भी सी, जिन्हों ने इस जीवन नूं समझिया और फिर कुछ ऐसे अनमोल वचन उन्होंने उच्चारण किए कि जिन्हां नूं समझ के हर इंसान इस जीवन नूं समझ सकता है और जीवन नूं समझ के बदल भी सकता है। इसलिए अज इत्थे असीं उन्हां दे 5 अनमोल वचनां की गल करनी है, यानी 5 सूत्रां की गल करनी है कि जिहदे च बहुत गहराई भी है और साडे जीवन नूं बदलण दी शक्ति भी है। इसलिए आओ रविंद्रनाथ टैगोर दे इन्हां 5 सूत्रां नूं समझ के अपने जीवन च उतारिए और कोशिश करिए कि इन्हां वचनां नूं समझ के अपने जीवन नूं उस दे मुताबिक चलाइए ताकि साडे जीवन च भी बदलाव आ सके और इस संसार नूं भी लाभ हो सके। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखना, जदों साडे जीवन च बदलाव अच्छा आंदा है तो उहदा लाभ तुहानूं भी हुंदा, तो तुहाडे चारों तरफ जो समाज है, तुहाडा परिवार है, तुहाडे बच्चे है, उन्हां नूं भी उहदा लाभ जरूर हुंदा है। नहीं तो जरा सोच के देखो, अज गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे जीवन नूं अगर थोड़ा जिहा विचार करिए कि उन्हां दे जीवन च जदों बदलाव आया तो वह बदलाव आउण नाल किन्नियां नूं फायदा होया, किन्नियां नूं लाभ होया। हुण अगर जीसस क्राइस्ट दे जीवन च बदलाव ना आंदा तो फिर वो लाभ कित्थों प्राप्त होना सी जो अज उन्हां दी वाणी तो उन्हां दे वचनां तो मिल रहा है। इसी तरह महात्मा बुद्ध अगर सिद्धार्थी रह जांदे तो फिर वो लाभ कित्थों प्राप्त होना सी जो उन्होंने बुद्ध तब नूं प्राप्त करन तो बाद उन्हां दे जीवन च जदों बदलाव आया तो उन्हां नूं देख के किन्नियां दा जीवन बदलिया। सो कहण दा मतलब की है कि जिस तरह हमेशा दसीदा कि एक बीज है तो बीज वो चीज़ नहीं कर सकता जो एक वृक्ष कर सकता है, क्योंकि जदों तक वो बीज है तो उहदा उन्ना लाभ नहीं हुंदा जिन्ना जदों वो वृक्ष बन जाता है तो उहदा लाभ हज़ारां नूं हुंदा है। इत्थे तक कि पशुआं पंछियां नूं भी उहदा लाभ हुंदा है, इंसानां नूं भी उहदा लाभ हुंदा है। बस इसी तरह समझ लो कि जदों इंसान के जीवन च बदलाव आंदा है तो उहदा फायदा इंसान नूं भी हुंदा है, तो उहदे नाल नाल इस समाज नूं भी चारों तरफ के वातावरण नूं भी हुंदा है। इसलिए इंसान नूं चाहिदा है कि कुछ मैं ऐसा सुना, कुछ मैं ऐसा देखा, कुछ मैं ऐसा करा जिहदे नाल मेरे जीवन च बदलाव आवे, ताकि मेरी जिंदगी ये जीवन सफल हो जाए। और सफल जीवन उहदा मन्निया जाता है कि जो ऐसा जीवन जी के जाता है जिहदे नाल दूजे नूं भी खुशियां, दूजे नूं भी सही दिशा मिलती है। सो आओ हुण रविंद्रनाथ टैगोर दे पहले सूत्र की तरफ चलिए। सो रविंद्रनाथ टैगोर का पहला सूत्र है कि आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा समझना सारे जी, क्योंकि है एक छोटी ये लाइन पर एदी गहराई जरा समझनी कि आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। हुण ये गल रविंद्रनाथ टैगोर नूं क्यों कहनी पई? वो इसलिए कहनी पई क्योंकि अज इंसान का एक सुभाव है कि इंसान पाना तो बहुत कुछ चाहता है, हासिल तो बहुत कुछ करना चाहता है, पर जदों गल आंदी कीमत अदा करन दी तो बंदे की कोशिश हुंदी है कि मैनूं कीमत देनी ना पवे पर मिल सब कुछ जावे। बोलो हुंदा है कि नहीं इदां? क्योंकि इंसान पाना सब कुछ चाहता है। जिद्दां एक बच्चा चाहता मैं पास हो जावां पर मैनूं मेहनत करनी ना पवे, मैं ध्यान मैं खेलां च लावां,
ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ, ਖੇਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ, ਪਰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ कि आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, कि हर चीज ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकती है। दुनिया ते नामुमकिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਧਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ, 6 ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 10,000 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਪਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਕੋ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਤੀ ਚਾਹਵੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਚਾਹਵੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕੇ 2 ਟਕੇ 100, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦਵੋਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਵੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਚੁਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਸੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਾਰਗ 'ਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਜੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਹਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆ ਮੈਡਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੂੰ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੌੜ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਡਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਲ 올림픽 ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਝਾਤੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਨਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਲਾਇਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਔਰ ਲਾਇਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਨਰ ਹੈ, ਦੌੜਾਕ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡ ਆਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਟ ਕਿ ਇਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਆਣੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਟ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਮੇਕੋ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਰੋੜ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਗ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਕੀਮਤ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰੇ 5-5, 6-6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 3-3 ਵਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਕਹਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸੁੱਤੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਗਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਵਾਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਜੀ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਲੈ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਲੰਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਲੰਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਐਡੀਸਨ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ 'ਚ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਾਮਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਧਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼, ਸੁਖੀ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।